बिजली संकट नूं लैके केंद्र ते पंजाब कांग्रेस आमो सामने। कोला मंत्री बोले अलर्ट के बावजूद सूबिया ने कोला स्टॉक नहीं किया। कांग्रेस का जवाब सूबिया ते जिम्मेवारी सुट के बचना चाहती है केंद्र सरकार। केंद्र ने पंजाब समेत 3 सूबिया च वधाए BSF के अधिकार। हुण कौमांतरी सरहद ते 15 की थां 50 किलोमीटर का होएगा दायरा। तलाशी जब्ती तो लैके गिरफ्तारी तक दे होणगे अधिकार। BSF के अधिकार वधन ते सुनील जाखड़ ने CM चन्नी ते चक्के सवाल कहा। दा पंजाब कीता केंद्र हवाले। केंद्र तो कुछ मंगन वाले वेले सावधानी वरतन दी दित्ती सलाह। CM ने अमित शाह कोल सरहदां सील करन दी रखी सीमा। कश्मीर के तराल इलाके च दहशतगर्दां नाल सुरक्षा बलों की मुठभेड़। जैशे मुहम्मद का सीनियर कमांडर शम्स सोफी कीता ढेर। दिल्ली हाई कमान नाल मुलाकात तो ठीक पहला सिद्धू ने मुड़ दिखाए तेवर। बोले जिम्मेवारी लई आला कमान का शुक्रिया पर समझौते नाल नहीं वध सकदा। जलंधर के व्यापारियों को केजरीवाल का भरोसा। सरकार बनन ते हर समस्या करांगे दूर। अकाली कांग्रेसी देख चुके, एक बारी सानू भी दिओ मौका। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। मौसम बदल रहा है, मौसम करवट लै रहा है। गर्मी जा रही है तो सर्दी ने दस्तक दे दी है। तो सर्दी की इस दस्तक के विचाले बिजली के कट्टां तो पंजाब के लोग हैरान भी ने ते परेशान भी ने। ते कोले के घटते स्टॉक ने इस चिंता दे विच बेहद वाधा कर दिता है। हुण सवाल उठ रहे हैं कि जेकर कोले की घाट की वजह नाल सूबे के थर्मल प्लांट वेंटीलेटर ते चले गए ने तां इस दे लई जिम्मेवार कौन है। क्योंकि सूबा सरकार दावा कर रही है कि कोले की सप्लाई घट होने करके अजिहे हालात बने ने, जदों कि देश के कोला मंत्री ने दावा किया है कि कोले की घाट लई सूबे जिम्मेवार ने। सूबियां कोलों लोड़ींदा स्टॉक ही नहीं रखा गया या संभालिया गया। सो इस चीज़ नूं लैके हुण एक कशमकश आपस दे विच चल रही है। कई इसमें स्टेटमेंट आए, सेंट्रल नहीं कर रहे, सेंट्रल नहीं कर रहे, ऐसे आए। लेकिन वही राज्यों को हमने बोला था कृपया लिफ्ट करो। 99 पॉइंट कुछ मिलियन टन हमारे पास कोयला स्टॉक में था, इसलिए हम बेचते ही रहे। लेकिन कई राज्यों ने ये कहा कि हमको मत भेजिए, वी विल नॉट अनलोड इफ यू सेंड। 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड। तो सवाल ने न्यूज़ 18 दे कि पंजाब च की हुण वाकई ही ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। सूबे के थर्मल प्लांटां च कोले के स्टॉक की स्थिति की है, जिम्मेवार कौन है कोले के घाट लई। क्योंकि एक दूजे ते जिम्मेवारियां तो पाईयां जा रही ने, पर परेशानी लोगों को हो रही है। बिजली के कट्टां करके लोग बेहद परेशान ने। कोले का स्टॉक खत्म होया तो पावर कौम के कोल की कोई बदल है, ये भी इस वेले वड्डा सवाल है। कि बिजली संकट थर्मलों के निजीकरण करके खड़ा होया, क्योंकि वार वार जिक्र PPAs का भी हुंदा है। जिहड़े समझौते होए ने बिजली समझौते, वार वार उन्हां दा भी जिक्र हुंदा है कि की इहदे करके ये संकट जिहड़ा खड़ा होया। की बिजली संकट लई प्राइवेट थर्मल प्लांट वाकया ही जिम्मेवार ने, यह भी बहुत वड्डा सवाल है। सो असी कोशिश करांगे इन्हां दे जवाब तलाशन दी। एक्सपर्ट्स भी साडे नाल जुड़नगे और गलबात करन दी कोशिश करांगे कि इस वेले माहौल की है और किस तरीके नाल हुण स्टेट जिहड़ी है वो अगले दिनों दे विच अगे वध सकदी है। क्योंकि जो दिक्कतां पेश आ रही ने वो सब दे सामने ने। सूबे कह रहे हैं कि साडे कोल कोले का स्टॉक खत्म हो गया, केंद्र ने स्टॉक भेजिया नहीं। तो केंद्र कह रहा कि सूबियां नूं ये स्टोर करके रखना चाहिए सी। साडे नाल पावर सैक्टर तो रिफॉर्मिस्ट ने भुपिंदर सिंह जुड़े ने। भुपिंदर जी, सब तो पहला मैं थोड़े तो ये जानना चाहूँगा कि एक्चुअल जिहड़ी समस्या है, एक्चुअल जिहड़ी प्रॉब्लम है वो है कित्थे। कि निजी थर्मल प्लांटां दा रौला है, कि वाकया ही कोले का स्टॉक खत्म हो गया, कि केंद्र जिहड़ी गल कह रहा है कि एक महीने का जिहड़ा कोला है वो रखना हुंदा है ते इत्थे किसी ने संभालिया नहीं। थोड़ी जी मैं थोड़े तो टैक्नीकली समझना चाहूँगा भी दिक्कत की है। इस तरह है जी, पंजाब विच 3 प्राइवेट थर्मल प्लांट जिहड़े है वो ने तलवंडी साबो, राजपुरा ते गोविंदवाल साहब, जिहड़े कि समुचे टोटल 3920 मैगावाट पावर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये पंजाब की बिजली पूरी करने च इन्हां दी मेजर हिस्सेदारी है।
ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਰੋਪੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨੌਰਮਸ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਰਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, 1.5 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਗ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ PSPCL ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 15, 16, 18 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3-3 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਘਟ ਰਹੀ। ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 46% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ 3% ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਨ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੀ ਘਟ ਗਈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਡੀਬਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ PSPCL ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੱਟਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੋਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਥਰਮਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਥਰਮਲ ਕੋਲ ਬੇਸਡ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਲ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਆਪਣਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਨਸੂਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਵੈਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪਊ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਰਹੂਗਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਇਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਾਸਟ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ
10 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬਲੇਮਡ ਫॉर ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਧਿਆਨ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? तो ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਸਰ, ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ अर्ज करनी चाहना है। देखो गल ये हैगी है कि कोल इंडिया लिमिटेड कोल फाइनेंशियल ईयर जो 2021 खत्म होया हैगा उदों 100 मिलियन टन का स्टॉक जी। ये मोस्ट स्टेटां ने अपनी इन्वेंटरी नूं कंट्रोल करने वास्ते, पैसे ना खर्चण दे वास्ते इन्हां ने उत्थों लिफ्टिंग नहीं की। उस चक्कर दे विच मैं तुहानूं होर दसदा कि ये हुण बड़े बहानेबाजी बना रहे ने। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ CEA ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਕਿ 22 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡੈਪਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ ਵੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀ 2300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 272 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 63 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 0, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ 0, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਚਲੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 100-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 17 ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, 17 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਕਰਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਲੀਡ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। PSPCL ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਵਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ, ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਕਰੋੜਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। PSPCL ਨੇ PSERC ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CEA ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ CEA ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਪਲਸ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਉਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਪਲਸ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੇ ਸੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕੋਇਲਾ ਵਧੀਆ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਣਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆੜੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਊਟੇजेस ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਇਟ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਸੁਣ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਉਹ ਵਿਜੇਪਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਵੇੜੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲਾ। ਔਰ ਰੌਲਾ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਕੱਟ ਵੀ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਘੰਟੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 12,534 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈਗਾ ਕੇਵਲ 272 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ 0 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜਾ, ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਵੇ PSPCL? ਉਹ ਤਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸੋਰਸਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ PPAs ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਐਨਫੋਰਸੇਬਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨੰਬਰ 1। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਕੋਲ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ 2 ਸਵਾਲ ਚੱਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਸੀ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ 15-16 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ PPA ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਲ? ਮੇਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟੇਗਾ, ਲੋਡ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਆਈ ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ L&T ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੇ GVK ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ PSPCL ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੋਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਪਛਵਾੜੇ ਦਾ ਸਸਤਾ ਕੋਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਵੀ ਬਚਣਗੇ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਰजेस ਵੀ ਬਚਣਗੇ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ PSPCL ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੀਏ,
ਜੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।